Hello, dear students. Good morning. Welcome to my class at Liaquat Kids English. This is class for 5 to 8, batch 1. I hope you all are doing great by the grace of Almighty Allah and having a great time with your family. How are you, everyone? Teacher, we are fine, and you? We are We fine. are fine, and how about you? I'm also fine. I'm also fine by the grace of Almighty. So I think it's high time to start our class. Take a look what we are going to learn, okay? Okay, teacher. Can you see the slide properly? Yes, Yes, teacher. ma'am. Okay. Today our lessons are different ways to say great. Great. After that, we will learn about it. Then we have a conversation and also a riddle. And lastly, what's a story. Got it, everyone? Yes, teacher. So let's move on to the first slide. প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ways to say great. Great মানে কি? What do you mean by great? ভালো বুঝায়। ভালো বুঝায়, গ্রেট বুঝায়, ভালো বুঝায়, অসাধারণ বুঝায়। সো আমরা এই গ্রেডটাকে ডিফারেন্ট ওয়েসে বলতে পারি। কিভাবে বলতে পারি? সবাই আগে শোনো, তারপর লিখবে, কেউ এখন লিখবে না। ওকে? প্রথমে দেখো, ব্রেথ টেকিং, গ্রেডটাকে আমরা বলতে পারি কি? ব্রেথ টেকিং, অ্যামেজিং, ব্রিলিয়ান্ট, এক্সেপশনাল, ইমপ্রেসিভ, আউটস্ট্যান্ডিং, এক্সিলেন্ট, অ্যাস্টনিশিং। ব্রেথ টেকিং, ডু ইউ নো দ্য মিনিং অফ ব্রেথ টেকিং? কেউ কি জানো ব্রেথ টেকিং অর্থটা কি? নো টিচার। শ্বাস কেড়ে নেওয়ার মতো বা শ্বাস আটকে যাওয়ার হ্যাঁ, মতো। শ্বাস আটকে যাওয়ার মতো বা শ্বাস রোধ করে এমন, সেটাকে আমরা বলি ব্রেথ Yes, ma'am. টেকিং। ঠিক আছে? অ্যামেজিং এটা সবাই জানি, ব্রিলিয়ান্টও জানি, এক্সেপশনালও জানি, ইমপ্রেসিভ ইমপ্রেস করে এরকম, আউটস্ট্যান্ডিং অসাধারণ, এক্সিলেন্টও আমরা জানি, অ্যাস্টনিশিং জানো কেউ? মিনিং অ্যাস্টনিশিংটা কি? Yes, miss. What do you mean by astonishing? অভিভূত করা। Sorry? Miss, আশ্চর্য হওয়া। অভিভূত করা বা বিস্ময়কর। হ্যাঁ, অভিভূত করে এমন বা বিস্ময়কর বা আশ্চর্যজনক। ঠিক আছে? যে কোনো একটা তুমি বলতে পারো। সো ডিফারেন্ট ওয়েজ টু সে গ্রেট, মিনিমাম 5টা জানতে হবে। এখানে সবগুলোই আই থিংক তোমরা পারবে যদি প্র্যাকটিস করো। ব্রেথ টেকিং, অ্যামেজিং, ব্রিলিয়ান্ট, এক্সেপশনাল, ইমপ্রেসিভ, আউটস্ট্যান্ডিং, এক্সিলেন্ট, অ্যাস্টনিশিং। বারবার পড়ো, না দেখে কিন্তু বলতে হবে, তারপর লিখতে হবে। আগে ট্রাই করো। ম্যাম সবগুলো বলতে হবে? না, মিনিমাম 5টা বললেও হবে। ওকে টিচার। ডান হলে মিসকে বলো যে ডান। Done. Is done. টিচার ডান। সমাজ আছে। ভেরি গুড। সবাইকে এখন না দেখে বলতে পারবে? ইয়েস টিচার। ওকে, সো আমরা এখন ট্রাই করি। মিস একজন করে করে আস্ক করি, তারপর দেখি কে বলতে পারে। আচ্ছা, Is আমি তো মাত্র জয়েন করেছি। কে মাত্র জয়েন করেছো? মিস মুনে আমার নেট কেটে গিয়েছিল। ইটস ওকে। আর গ্যালাক্সি M21 টা কে? হুম, গ্যালাক্সি M21 কে? মিস আমাকে আরেকবার একটু স্লাইডটা দিতে পারবেন? শিওর। হো ইজ গ্যালাক্সি M21? নিয়েছো?
Yes, miss. ওকে, সো প্রথমেই আগে বলো হচ্ছে অনুশ্রী, ইটস ইউর টার্ন। Okay, ma'am. Breathtaking, amazing, brilliant, exceptional, impressive, outstanding, astonishing, excellent. Very good. Now Nasif. Different ways to say great. Different ways to say great. Amazing, excellent, outstanding, impressive, then breathtaking. আচ্ছা, জাওয়াদ বলতে পারবে? Can you say now, জাওয়াদ? Yes, sir. Yes, miss. A breathtaking, amazing, brilliant, exceptional, excellent, outstanding, impressive. Very good. Well done. Now Zuhani. Miss, can I say 1 minute after 1 minute? Yes, you can. Okay. Now Anushiho. Breathtaking, amazing, brilliant, impressive, outstanding, excellent, astonishing. Okay, very good. Now Sumaya. Breathtaking, amazing, brilliant, impressive, excellent. Okay. Now Rushda. Breathtaking, amazing, brilliant, impressive, excellent. Okay. Muntaha, can you say now? Yes, ma'am. Other ways to say great. Breathtaking, amazing, brilliant, exceptional, impressive, outstanding, excellent, astonishing. Very good. Now Thank you. Sadman. ম্যাম আমার একটু টাইম দরকার। Okay. Zuhani. Can you say now, Zuhani? Yes, miss. Hmm. Different ways to say great. Different ways to great. Say Different great, ways to say great. great. Outstanding, breathtaking, brilliant, excellent, impressive, Breathtaking. excellent. Breathtaking না। হ্যাঁ, তারপরে? breathtaking, astonishing. Okay. Now Munem. Okay, miss. 5 ways to say great. Hmm. Amazing, brilliant, impressive, outstanding, excellent. Impressive না, impressive. Impressive, outstanding, excellent. Okay. Sadman, can you say now? ইয়েস ম্যাম। বলো। 5 ways to say great. Hmm. Breathtaking, amazing, brilliant, exceptional, impressive, outstanding, excellent, astonishing. Very good. So I think this slide is crystal clear to everyone. You got it very well. So let's move on to the next slide, okay? Okay, teacher. Okay, দেখো আজকে আমরা কি পড়তে যাচ্ছি, আমরা ইট দিয়ে কিছু শিখবো। আমরা ইট কখন ইউজ করি, হ্যাঁ, সেটা আজকে শিখবো। সবাই এখানে দেখো, স্লাইডটা কি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে? এটা আগে বলো, এনশিওর করো। Yes, Yes, teacher. Okay. Yes, ma'am. এখানে দেখো, we use it for time, days, distance, weather. We use it মানে আমরা ইট ব্যবহার করি কোথায়? সময়ের ক্ষেত্রে, দিনের ক্ষেত্রে, দূরত্বের ক্ষেত্রে এবং ওয়েদারের ক্ষেত্রে। ওয়েদার মানে আবহাওয়ার ক্ষেত্রে। তার মানে আমরা ইটটা কখন কখন ইউজ করি? টাইমের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, Time ডে এর ক্ষেত্রে। ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, ডিসটেন্স মানে দূরত্বের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি এবং ওয়েদার মানে আবহাওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা ইউজ Use করতে করতে পারি। পারি। আচ্ছা, সো আমরা এখন একটা এক্সাম্পল দেখি। হোয়াট টাইম ইজ ইট, এটা কোন সেন্টেন্সে আছে বলো তো? Ma'am, it is a present. নো, সেন্টেন্স বলেছি, Sorry. কোন সেন্টেন্স, নট টেন্স। Interrogative. ইন্টারোগেটিভ। ইন্টারোগেটিভ মানে কি? প্রশ্নবোধক। প্রশ্নবোধক প্রশ্নবোধক। sentence. ওকে, সো দেখো, হোয়াট টাইম ইজ ইট, আমরা যখন কাউকে সময় জিজ্ঞেস করি তখন কিন্তু আমরা কি করি? কাউকে যখন আমরা সময় আস্ক করব তখন কিন্তু আমরা বলি হোয়াট টাইম ইজ ইট, তাহলে আমরা ইট ইউজ করছি। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যখন সময়ের কথা বলবো তখন আমরা ইট ইউজ করি। তারপর বলছে ইটস 10:30,
হাফ পাস্ট 10 মানে কি বলতো? কেউ কি জানো মিনিং? হাফ পাস্ট 10 মানে হচ্ছে 10:30। 10:30 তাহলে 10:30 বাজে, ইটস হাফ পাস্ট 10। তাহলে আমি যখন সময়কে ডেসক্রাইব করছি তখন কিন্তু আমি ইট ইউজ করছি। তারপর বলছে ইটস লেট, দেরি হয়েছে। ইটস টাইম টু গো হোম, এখন বাসা যাওয়ার সময়। তাহলে সময় রিলেটেড যত কথা আছে সেটা আমরা কি দিয়ে বলি? ইট দিয়ে। মনে থাকবে? Exactly. Yes, Yes, যেমন ma'am. আমি যদি সময় কাউকে আস্ক করতে যাই, হোয়াট টাইম ইজ ইট, আস্ক করেছি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, তখন আমি ইট ইউজ করি। আবার আমি টাইমকে ডেসক্রাইব করছি, ইটস হাফ পাস্ট 10, এখন 10:30 বাজে, তখনও কিন্তু আমি ইট ইউজ করছি। আবার দেরি হয়েছে, তোমার সময়টা বোঝাচ্ছে যে তুমি সময় দেরি করে ফেলেছো, ডিউরেশন বোঝাচ্ছে, তাহলে ইটস লেট। তারপর বোঝাচ্ছে কি ইটস টাইম টু গো হোম, এখন বাড়ি যাওয়ার সময়। তাহলে সময়ের ক্ষেত্রে যতগুলো আসবে সব ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? ইট ইউজ করব। মনে থাকবে? তারপরে Yes, miss. ওকে, আই থিংক এখানে কি কারো কোনো প্রবলেম আছে এই পয়েন্টে? টাইম পয়েন্টে ডু ইউ No, হ্যাভ এনি teacher. প্রবলেম ইন দিস No, পয়েন্ট? teacher. ওকে, No, তো teacher. এটা No, একদম miss. ইজি। এটা একদম ইজি। এখানে মানে কি বলবো তোমাদের, একবার করেও বলা লাগবে না মনে হয়, জাস্ট স্লাইড দেখেই তোমরা করতে পারবে, এত ইজি এই টপিকটা আজকে। তারপর ডে আছে, তো দিনের ক্ষেত্রে আমরা কি করি? ইট ইউজ করি। যেমন হোয়াট ডে ইজ ইট, আজকে কোন দিন? হোয়াট ডে ইজ ইট। তাহলে তুমি যখন কোনো কিছু সময় নিয়ে আস্ক করো তখন ইট ইউজ করবে। আবার তুমি যদি দিন নিয়ে কাউকে আস্ক করো যে আজকে কি বার, আজকে কোন দিন, তখন তুমি কি করবে? ইট ইউজ করবে। তারপর তুমি দিনকে ডেসক্রাইব করছো, ইটস থার্সডে, এটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার, ইটস 16 মার্চ। দেখো ডেটটাকে, তার মানে কি ডে এর সাথে সাথে কিন্তু ডেটটাকেও ডেসক্রাইব করে। খেয়াল করেছো? সবাই কি খেয়াল করছো? শুধু ডেই না, ডে এর সাথে সাথে Yes, কিন্তু teacher. ডেটটাও কিন্তু ডেসক্রাইব করছে কে? ইট, তাই না? ইটস 16 মার্চ। তারপর Yes, বলছে miss. ইট ওয়াজ মাই বার্থডে ইয়েস্টারডে, তাহলে গতকালকে তোমার জন্মদিন ছিল। তার মানে দিন ঘটিত বিষয়গুলো ইট দ্বারা আমরা কি করতে পারি? ডেসক্রাইব করতে পারি। তারপরে এখানে দেখো থার্ড যে ইয়েটা আছে, পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে ডিসটেন্স। সবাই কি স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি? Yes, Yes, miss. Yes, আচ্ছা, ma'am. ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে দেখো, ইটস 3 কিলোমিটার্স ফ্রম আওয়ার হাউস টু দ্য সিটি সেন্টার। It's 3 kilometer from our house to the city center. তাহলে বলছে আমাদের বাসা থেকে সিটি সেন্টারে এটা কত দূরত্ব? 3 কিলোমিটার, তাই না? Yes, ma'am. তাহলে Yes. যখন আমি দূরত্ব বোঝাচ্ছি যে কতটুকু দূরত্ব, তখনও আমি কি করছি? ইট ইউজ করছি। এরপর থেকে আমি পড়বো না, তোমাদের দিয়ে পড়াবো, ঠিক আছে? পরের এক্সাম্পলটা পড়বে হচ্ছে অনুশ্রী। বলো পরেরটা কি লিখেছে। অনুশ্রী পরেরটা বলো। অনুশ্রী, can you hear me? You will have to say the next sentence. ওকে, তাহলে সুমাইয়া বলো। অনুশ্রী মনে হয় নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে। সুমাইয়া বলো। How far is it from New York to Los Angeles? অ্যাঞ্জেলস, আচ্ছা, এটার অর্থ কি আমরা বুঝেছি? বলেছে হাউ ফার ইজ ইট ফ্রম নিউ ইয়র্ক টু লস অ্যাঞ্জেলস, বলছে নিউ ইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলসের দূরত্ব কতটুকু। তার মানে দূরত্ব বোঝাতে ডিসটেন্স বোঝাচ্ছে না। এখানে আমরা কোশ্চেন করেছি, Exactly. Yes, ma'am. ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করেছি, যে কারণে আমরা ইট ইউজ করছি। তাহলে দেখো, আমরা যদি কোনো কিছু আস্ক করতে যাই যে কত দূরত্ব বা দূরত্ব ডেসক্রাইব করতে যাই, তখন আমরা ইট ইউজ করি। ওকে, তাহলে থার্ডটা বলো হচ্ছে সাদমান। Yes, ma'am. হ্যাঁ, পরের It's a লাইনটা বলো। long way home. Yes, হ্যাঁ, ma'am. It's a long way home here to the station. স্টেশন। আচ্ছা, এটা কি বোঝাচ্ছে? বলছে কি স্টেশন থেকে ইটস আ লং ওয়ে, মানে অনেক দীর্ঘ পথ। ফ্রম হেয়ার টু দ্য স্টেশন, এখান থেকে স্টেশনটা দীর্ঘ পথ। তাহলে পথের দূরত্বটা বোঝাচ্ছে, যে কারণে আমরা ইট ইউজ করছি। ওকে, তারপরেরটা রুশদা বলো। কি বলছে পরেরটা? রুশদা বলো পরের সেন্টেন্সটা কি। We can walk home. It isn't far. আচ্ছা, আমরা বাসায় উই ক্যান ওয়াক হোম মানে কি? হেঁটে যেতে পারো বাসায়। ইট ইজন্ট ফার, এটা কি দূরে না? তাহলে আমরা জানি ইট ইজ নট ফার, সরি, এটা দূরে নয়। তো যেটা দূরে নয় সেখানে আমরা হেঁটে যেতে পারি। তাহলে দেখো, ইট দিয়ে কিন্তু আমি দূরত্বটা বারবারই মেনশন করছি। তারপরে উই ইউজ ফার ইন কোয়েশ্চেন্স,
মানে আমরা কোশ্চেন দিয়েও কিন্তু এটাই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করতে গেলেও কিন্তু আমরা এভাবে ইউজ করতে পারি, যেমন ইজ ইট ফার, এটা কি দূরে, এন্ড নেগেটিভ ইট ইজন্ট ফার, এটা দূরে নয়। সবাই খেয়াল করো এক্সারসাইজ গুলো, তাহলে করতে গেলে সুবিধা হবে। এখানে দেখো বলছে ইজ ইট ফার, এটা কি দূরে, তাহলে তুমি যখন দূরত্ব বোঝাতে কাউকে কোশ্চেন করছো তখনও কিন্তু ইট ইউজ করছো, ইজ ইট ফার। তারপর তুমি যদি অ্যান্সার করো নো ইট ইজ নট ফার বা ইট ইজন্ট ফার, তখনও তুমি ইট ইউজ করতে পারছো। ইন পজিটিভ সেন্টেন্স উই ইউজ আ লং ওয়ে, ইটস আ লং ওয়ে, মানে তখনও কিন্তু তুমি নেগেটিভ বলো পজিটিভ বলো বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মেক করতে চাও ডিসটেন্স দিয়ে, তখনও কিন্তু তুমি ইট ইউজ করতে পারো। বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, teacher. কে Yes, বোঝনি ma'am. বলো, Yes, miss. কে বোঝনি, কে বোঝনি সে বলো যে বুঝিনি। আজকে টপিকটা একদম ইজি, সবাই কি বুঝেছো? Yes, ma'am. ওকে, Yes, teacher. তো তারপরে দেখো এখানে বলছে ইটস রেইনিং। আমরা বলেছি কি যে ইট কখন কখন ইউজ করি, টাইমের ক্ষেত্রে ইউজ করি, ডে এর ক্ষেত্রে ইউজ করি, ডিসটেন্সের ক্ষেত্রে ইউজ করি, দূরত্বের ক্ষেত্রে ইউজ করি। ওয়েদারের ক্ষেত্রে ইউজ করি। হ্যাঁ, ওয়েদার মানে আবহাওয়া। তাহলে ইটস রেইনিং, বৃষ্টি হচ্ছে, ইট ইজন্ট রেইনিং, বৃষ্টি হচ্ছে না, ইজ ইট স্নোয়িং, স্নোয়িং মানে কি বলতো? Snow মানে বরফ তুষার, পড়া। তুষার। তুষারপাত কি বরফ হচ্ছে? পড়া, বরফ। বরফ পড়া। তাহলে বলছে যে তুষারপাত হওয়া, তাহলে ইজ ইট স্নোয়িং, তুষারপাত কি হচ্ছে? তাহলে দেখো তিন ধরনের আমরা সেন্টেন্স মেক করতে পারি কিভাবে। ইটস রেইনিং পজিটিভ সেন্টেন্স, ইট ইজন্ট রেইনিং নেগেটিভ সেন্টেন্স, ইজ ইট স্নোয়িং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। দেখতে পেরেছো তিনটা সেন্টেন্স এখানে, একটা হচ্ছে পজিটিভ, ma'am. একটা হচ্ছে নেগেটিভ, নেগেটিভ, আরেকটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ মানে ইন্টারোগেটিভ। প্রশ্নবোধক বাক্য। তারপর দেখো ইট রেইনস আ লট হিয়ার, ইট ডিডন্ট রেইন ইয়েস্টারডে। বলছে কি অনেক বৃষ্টি হয়েছে, ইট ডিডন্ট রেইন ইয়েস্টারডে, যেটা ইয়েস্টারডে তে হয়নি। ডাজ ইট স্নো ভেরি অফেন, প্রায় কি স্নো পড়ে, ডাজ ইট স্নো ভেরি অফেন। তাহলে দেখো তুমি কিন্তু ওয়েদার নিয়েও কোনো কোশ্চেন যদি করতে চাও তখন ইট ইউজ করতে পারো। তারপর দেখো মানে পুরোটা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তুমি ইট ইউজ করবে কিভাবে, কি হিসেবে, ইটটা কোন হিসেবে ইউজ হচ্ছে এখানে বলো তো? সাবজেক্ট হিসেবে। সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হচ্ছে। সাবজেক্ট হিসেবে। তারপর দেখো ইটস ওয়ার্ম, হট, কোল্ড, ফাইন, ক্লাউডি, উইন্ডি, সানি, ফগি, ডার্ক এটসেট্রা। তাহলে আমরা জানি ডিফারেন্ট কতগুলো ওয়েদার আছে, যেমন ওয়ার্ম, ওয়ার্ম মানে কি উষ্ণ, গরম, উষ্ণ, গরম, উষ্ণ, অনেক গরম বোঝায়। কোল্ড মানে ঠান্ডা। ফাইন মানে কি, ঠান্ডা, ফাইন সুন্দর, ভালো, যেটা হচ্ছে ভালো। ভালো লাগে। ক্লাউডি কি, Is cloudy. মেঘাচ্ছন্ন। মেঘাচ্ছন্ন, উইন্ডি কি, উইন্ডি কি Windy means তুফান। তুফান, তুফান। বা এটা যদি আমরা ভালো সাইক্লোন। এটা যদি আমরা ভালো ঘূর্ণিঝড়। কথায় বলি তাহলে কি উইন্ডি মানে হচ্ছে বায়ুময়, কি বায়ুময়। বায়ুময় বা বাতাস প্রবাহিত হয়, ওই সময় আমরা বলি খুব প্রচন্ড বাতাস হচ্ছে, সেটাকে আমরা বলি কি বাতাস বহুল তো আর বলতে পারি না, ভালো কথা হচ্ছে বায়ুময়, কি উইন্ডি অর্থ কি বায়ুময়। আচ্ছা, তারপরে বলছে সানি, সানি তো সবাই জানি, সানি কি বলো? রৌদ্রোজ্জ্বল, রৌদ্রোজ্জ্বল না, সানি গরম না, সানি আলোকোজ্জ্বল বা রৌদ্রোজ্জ্বল। মানে অনেক সময় দেখা যায় তুমি শীতের দিন, বেশি শীতের দিন এত ফগি থাকে ওয়েদার, ফগি তো বুঝছো কি, ফগি কি বলো তো? ফগি কি, ফগি মানে কুয়াশাচ্ছন্ন, ফগি কি কুয়াশা, হ্যাঁ, কুয়াশা থাকে না? হ্যাঁ, এত শীতের মধ্যে এত ফগি ওয়েদার থাকে, তখন তুমি চাও না যে আল্লাহ ওয়েদারটা যদি একটু সানি হতো আমার জন্য বেটার হতো, মানে আলোকোজ্জ্বল ওয়েদার হলে ভালো হতো, তাই না? তোমরা জানো যে ফগি ওয়েদারে কি হয় বলো তো, বেশি বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এটা কি জানো সবাই? ফগি ওয়েদারে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, yes ma'am, কিছু দেখা যায় না, কিছু একদম দেখা যায় না, যে কুয়াশায় কারণে ঢাকা থাকে অনেক, হ্যাঁ। পুরোপুরি। ওকে, তাহলে এখন আমরা আমার মনে হয় না যে এখানে কোনো প্রবলেম আছে কারণ। মিউট করো। সবাই এটা বুঝতে পেরেছো না লেসনটা? yes ma'am, yes teacher. ওকে, সো আমরা এখন একটা এক্সারসাইজ করে ফেলবো, সবাই খেয়াল করো। আমি আগে বুঝিয়ে দিচ্ছি, খুব মনোযোগ সহকারে বুঝবে, তারপরে এক্সারসাইজটা করবে। এখানে দেখো প্রথম যে ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, একটু আগে যেটা আমি পড়ালাম, আমরা ওয়েদার অনেক ধরনের দেখেছি না, ফগি, স্নোই, তারপরে আরেকটা কি সানি, কোল্ড, হট, এগুলো দেখেছি না?
সো এখানে দেখো কতগুলো ছবি দিয়ে দিয়েছে, সেই ছবি দেখে দেখে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কোন ওয়েদার। ওকে, সো অ্যান্সারটা এভাবে লিখবে, যেমন প্রথমটা দেয়া আছে কি 1 নাম্বারে দেয়া আছে ইটস রেইনিং, মানে বৃষ্টি পড়ছে। তাহলে এখানে 2 নাম্বারটা কি দেখো, 2 নাম্বারটা কি আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি দুজন কোট পরে আছে। কোট আমরা কখন পরি? ম্যাম ঠান্ডা এই সময় যখন It's ঠান্ডা ঠান্ডা লাগবে। লাগবে। তাহলে সেই Sorry. ঠান্ডা আচ্ছা আমি কথাটা বলে নেই তারপর কথা বোঝো। ঠান্ডা লাগলে সেটাকে কোন ওয়েদার বলে সেটা আমরা সেভাবে করব। তারপরেরটা কি হচ্ছে আমরা বুঝতে পারতেছি দেখে, এরপরেরটা কি হচ্ছে সূর্য দেখতে পারতেছি সেটাও বুঝতেছি, তারপরেরটা কি হচ্ছে মোট কথা আমাকে ওয়েদার দেখে দেখে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কোন ওয়েদার। আমি বুঝাতে পেরেছি? Yes, teacher. Yes, miss. ওকে, Yes, রূপন্তী লেট করে জয়েন করবে না, ক্লাস 9টার সময়। আনমিউট করে নাও, কথা সেকেন্ডটা কি হবে দেখে নাও সবাই। ওয়েদার দেখে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা কোন ওয়েদার। Ma'am, হ্যাঁ, can you বলো। please give the previous slide just once? I ওকে, want to take a screenshot of it. ইজ ইট? Yes, ma'am. ওকে, Yes, ma'am. Done. Thank you. মোস্ট ওয়েলকাম। ম্যাম, হ্যাঁ বলো। ম্যাম যদি ঝড় আসে সেই ওয়েদারটাকে কি বলবো? সেটাই তো বলছি, বায়ুময় বা ঝড়ো সেটারে কি বলে? জানি না। বাংলা বলে দিছি কিন্তু বলবো না, কারণ আমি বারবার বলছি ওটা খেয়াল করতে হবে। এটা হয়ে যাওয়ার কথা সবার। ডান এভরিওয়ান? ম্যাম, সেকেন্ড পিকচার এটা কি সাদা সাদা এগুলো? কোথায়? এই তো বুঝতেছি না। 2 নাম্বারটা? ম্যাম এখানে কি কোন উইন্টার জাতীয় কিছু বোঝাচ্ছে নাকি? এটা তো বুঝতেছি না। কোট মানুষ কোন সময় পরে বলো? ওয়েদার কোন তুমি এতগুলো ওয়েদার পড়েছো না একটু আগে? না, আমার থেকে লাগছে। ম্যাম ডান। ও মনে পড়ছে সরি। আচ্ছা, একটা কথা বলি, 4 মিনিট আছে, সবাই সাথে সাথে জয়েন করে ফেলবে, মিসের ফার্স্ট সেশন শেষ হতে যাচ্ছে। আর এখানে দেখো এটা যাদের হয়ে যাবে 39.1 তারা 39.2 করবে। এখানে দেখো আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, একদম ইজি। রাইট ইট ইজ অর ইটস অর ইজ ইট। তাহলে দেখো ইট, ফোন নাম্বারটাতে হচ্ছে ওয়ার্মও হতে পারে আবার ফাইনও হতে পারে না? নো নো বলবো না এখন। ফোন নাম্বারটাতে এটা দেখেই তো সব আমরা রিকগনাইজ করতে পারি, একটা সান দেখছি। আচ্ছা আমার কথাটা আগে শোনো। রাইট ইট ইজ, Miss, I have done. 39.2টা করো। রাইট ইট ইজ, ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে ইটস, কারণ আমরা জানি ইট ইজ এর কন্ট্রাকশন ফর্ম হচ্ছে ইটস, অর ইজ ইট, কোশ্চেন করছে। সো দেখো হোয়াট টাইম ইজ ইট, তুমি কাউকে কোশ্চেন যখন করো তখন কিন্তু আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করব এবং পরে একটা নোট অফ ইন্টারোগেশন দিতে হবে। সো এখানে দেখো উই মাস্ট গো নাও ড্যাশ ভেরি লেট। তাহলে এটা যেহেতু পজিটিভ সেন্টেন্স, আমাকে পজিটিভ সেন্টেন্সের মতো মেক করতে হবে, যেটা কিন্তু আমি শিখিয়েছি গত স্লাইডে। সবাই বুঝেছো না কিভাবে করতে হবে? ইয়েস ম্যাম। অ্যান্সার বলবো না, প্র্যাকটিস করো। মিস কিন্তু তোমরা জানো যে সবার পরে অ্যান্সার বলি, এখন কোনোভাবেই অ্যান্সার বলা যাবে না, ট্রাই করতে হবে সবাইকে। এভাবে ট্রাই করতে করতে দেখবে এক্সাম গুলো ভালো হচ্ছে, তখন দেখা যাবে যে ইংলিশে কোনো ধরনের এক্সারসাইজ দেখলে ভয় লাগবে না। ভুল করো, ভুল করে করে শিখবে পরে। Ma'am, বলো। I'm done with 39.2, but I didn't understand 39.1, the sixth picture. 6 নাম্বার? Yes, ও ma'am. 39.16, আচ্ছা আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে এটা এখানে দেখো, তুমি আকাশের দিকে তাকাও, এটা কি মিন করছে? মেঘ মেঘ দেখাচ্ছে, আকাশে শুধু মেঘ দেখাচ্ছে, তখন মেঘ হলে কি হয়?
আমি বলবো না আর ইংলিশটা কি Oh, হয় ma'am, তুমি understood. Thank you, আচ্ছা ma'am. কারণ আমি বলবো না। আমি একটু আগে যখন প্রিভিয়াস স্লাইড পড়িয়েছি প্রত্যেকটার অর্থ আলাদা আলাদা করে স্পেসিফিকলি বলে দিয়েছি। সবাইকে ট্রাই করতে হবে এবং এই ওয়েদার সম্পর্কে জানতে হবে যে ডিফারেন্ট ওয়েদার, এগুলো আমরা ক্লাস 1-2 তেও পড়াই যে ওয়েদার কত রকমের হয়। এটা একদম ইজি কারণ সবাই পারবে, ছবি দেখে দেখে আইডেন্টিফাই করবে। ম্যাম ডান। আচ্ছা তোমরা তাহলে এখন আমি অ্যানসার বলবো না, 1 মিনিট আছে, সবাই সেকেন্ড মিস সেশনে আমার সাথে জয়েন করো। 39.2 নাম্বারটা আমরা করব। হ্যাঁ হ্যাঁ 2 নাম্বারটাও করবে, করে ওকে ফেলো। সেকেন্ড সেশনে অ্যানসার দিব, সেকেন্ড সেশনে সবার অ্যানসার নিব, এখন করে ফেলো 39.2। 1 মিনিট আছে, সাথে সাথে জয়েন করবে আবার কিন্তু। ম্যাম ডান। ওকে ভেরি গুড, একটু ওয়েট করতে হবে। এভরিওয়ান সবাই সাথে সাথে জয়েন করবে। মিস আমরা কি এগুলো প্রশ্ন তুলে লিখবো? না অ্যানসার লিখলেই চলবে, আর যদি প্রশ্ন লিখে তুলতে পারো তুলতে চাইলে তোলো যদি সময় থাকে।